ریڈیو پاکستان ملکی اور غیر ملکی ادب کے ڈرامہ تشکیل میں آج پیش خدمت ہے احمد ندیم قاسمی کا شاہکار افسانہ گھر سے گھر تک۔ ڈرامہ تشکیل غزالہ رشید، پروڈیوسر سیما رضا۔ تو سنیے شاہکار ادب میں گھر سے گھر تک۔ پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی۔ یہ انقلاب کی ہے اولین جھلک کے ندیم، ہماری کھوج میں شاہان کچ کلاہ بھی ہیں۔ احمد ندیم قاسمی خود اپنے آپ سے مخاطب ہیں۔ میری منزل بہت دور ہے اور راہ پر خطر ہے، لیکن مجھے وہاں ضرور پہنچنا ہے۔ شعر میرا عصا ہے اور افسانہ میرا زاد راہ۔ کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، صرف مخلص دلوں کی دعا چاہیے۔ احمد ندیم قاسمی اردو ادب کی تاریخ میں مقبول عام بھی اور ذی احترام ادیب کے طور پر یاد رکھے جانے کے لائق ہیں۔ انہوں نے نئے آنے والوں کے لیے راستے بنائے، تہمتیں بھی سہیں اور صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ احمد ندیم قاسمی کو اردو ادب کا سپہ سالار کہنا غلط نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہر دور میں قلم کا جہاد کیا۔ اکثر سفر میں انسان دوست دشمن کی پہچان نہیں کر پاتا، تو حساس آدمی کی بے بسی کی تصویر تاریخ کے صفوں کو سنہری کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو منتخب کر لیتا ہے جو گر کر سنبھل جانے کے وصف سے آشنا ہوں۔ 21 نومبر 1915 میں ضلع سرگودھا کی حسین وادی کوہستان کے غریب گھرانے میں پیدا ہونے والے احمد شاہ کو والد کی وفات کے بعد حقیقی چچا نے اپنی سرپرستی میں لے لیا، جب صرف 4 ابتدائی جماعتیں ہی پاس کی تھیں۔ پہلا سفر شیخو پورا کی طرف کیا تو پھر جیسے سفر ہی مقدر بن گیا۔ BA کرنے کے فوراً بعد ہی تلاش معاش میں گھر گئے، ساتھ ہی تہذیب نسواں کے لیے کہانیوں کے تراجم بھی کرتے رہے۔ شاعری کا شوق تو بچپن ہی سے تھا، لیکن مولانا محمد علی جوہر کی وفات پر ایک نظم کی آمد اور اشاعت نے باقاعدہ طور پر اس سفر کی ابتدا کر دی۔ ماحول کہانی کے لیے بھی سازگار تھا، لہٰذا تخلیقات شائع ہوتی رہیں۔ پذیرائی نے فن تحریر کو جلا بخشی، یوں تحریک نے تحریر کے سفر کو جلا دی۔ احمد ندیم قاسمی کا تحریر کے ساتھ ساتھ تنقیدی سفر بھی جاری رہا۔ شاعری میں بھی وہ اپنی پہچان بناتے گئے، لیکن ان کی دیہی کہانیوں میں روح ان کی وہاں سے محبت کا پتہ دیتی ہے۔ 1935 سے 1939 تک وہ گاؤں میں رہنے کی وجہ سے وہاں کی زندگی کو بے حد خوبصورتی سے صفحہ کرتاس پر منتقل کرتے رہے۔ انہیں وہاں قانون، مذہب اور معاشرے کی کھلی درس گاہیں میسر رہیں، جہاں اساتذہ سینہ بسینہ نئی نسلوں کے دماغوں کی آبیاری کرتے رہے، جو مشینوں کے دھوؤں میں لپٹے ہوئے شہروں میں صاف دکھائی نہیں دی جا سکتی۔ احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں، فن کی اصطلاحات سے میں بالکل نالا ہوں، علم و عروج کی میں اب جد تک نہیں جانتا۔ میرا مطالعہ بہت محدود ہے اور میں یہ اعتراف کرتے ہوئے شرمندگی محسوس نہیں کرتا، لیکن ساتھ ہی خوش ہوں کہ میری ساری تحریریں میری اپنی ہیں، اس پر کسی غیر کا سایہ تک نہیں پڑا۔ میں نے اب تک 250 نظمیں، 200 غزلیں اور 300 قطعات کا مجموعہ دھڑکنے کے نام سے شائع کرایا ہے، اور افسانوں کے مجموعے چوپال، بگولے، گرداب اور طلوع غروب کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ وہ کسی خوشحال گھرانے کے بچے نہیں تھے۔ والد مجذوب تھے جو ان کے بچپن ہی میں انتقال کر چکے تھے، لیکن مسلسل محنت اور اچھے اساتذہ کے ساتھ کی وجہ سے وہ دنیائے ادب کی حساس شخصیت کہلائے۔ ریڈیو پر اسکرپٹ لکھے، ملتان میں سب انسپیکٹر ایکسائز مقرر ہوئے، پھول، تہذیب نسواں، ادب لطیف، سویرا، نقوش اور امروز میں کام کیا۔ 1922 میں اپنا رسالہ فنون نکالا، جو قاسمی صاحب کی ذات اور شناخت کا حصہ بنا رہا۔ نہ صرف افسانے، شاعری اور تنقیدی مضامین تحریر کیے، بلکہ بچوں کے لیے بھی کہانیاں لکھیں۔ ایک مصنف نے 1951 سے 1959 تک قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں، لیکن اپنا تحریری سفر جاری و ساری رکھا۔ انہوں نے شادی کی
اور اولاد کی بہترین تربیت بھی کی۔ ان کی بیٹی ڈاکٹر ناہید قاسمی لکھتی ہیں، وہ شعر جو اسپتال کے بستر پر قاسمی صاحب نے بازوق بیٹی کو سنائے اور ہمارے اور آپ کے لیے یادگار ہو گئے۔ سحر کی کتنی دعائیں خدا سے مانگی ہیں، اب التماس کروں گا جمال یار سے بھی۔ 90 برس کی عمر میں بھی قاسمی صاحب انتہائی متحرک ادبی رہنما تھے، جنہوں نے تمغہ حسن کارکردگی، ستارہ امتیاز، نشان امتیاز اور ملک کا سب سے بڑا ادبی اعزاز کمال فن بھی حاصل کیا۔ قاسمی صاحب کی تصانیف کی طویل فہرست ہے، جس میں انہوں نے زندگی کے ہر پہلو کا باریک بینی سے مشاہدہ کر کے اسے عام فہم انداز میں تحریر کیا ہے۔ ان کے شعری مجموعے دوام، محیط، دشت وفا منظر عام پر آ چکے ہیں۔ انہوں نے ادب کی ہر صنف پر قلم اٹھایا اور اپنی ہر تحریر کو عمل کر ڈالا۔ آج بھی وہ اپنی تحریروں میں زندہ ہیں۔ ان کی تصانیف ادب کے طالب علموں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج بھی ان کی کہانیوں کو ریڈیو، تھیٹر اور ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ڈرامائی تشکیل دی جاتی ہے۔ انہوں نے نامور افسانوں کو منتخب کر کے ان کے مجموعوں کی اشاعت کا فریضہ بھی انجام دیا۔ 1965 کی جنگ کے بارے میں مضامین بھی تحریر کیے۔ وہ شاعر اور ادیبی نہیں، ایک تحریک بھی تھے اور ایک تاریخ ساز شخصیت بھی، جن کے بغیر اردو ادب کی تاریخ مکمل ہوتی نظر نہیں آتی۔ ان کی ایک تخلیق بھری دنیا میں سے اقتباس آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ان دنوں تم سچ مچ کمل کا پھول تھی۔ تم ہنستی تھیں تو صرف اس لیے کہ تم ہنسنے پر مجبور تھیں، مگر تمہارا رونا تمہاری بے لوث ہنسی سے بھی زیادہ لذت آمیز تھا۔ اسی طرح ان کا مشہور زمانہ افسانہ پرمیشر سنگھ کا یہ خوبصورت مکالمہ، اس کی حساسیت ملاحظہ ہو۔ اختر اپنی ماں سے یوں بچھڑ گیا اچانک، جیسے بھاگتے ہوئے کسی کی جیب سے روپیہ گر پڑے، ابھی تھا اور ابھی غائب۔ یادوں کا انبوہ ہے جو قلم کو رکنے نہیں دیتا۔ وہ عام سے لکھاری کو مصنفوں کی فہرست میں لانے کے ہنر سے واقف تھے۔ قابل فخر بنا دینے والوں کو تو اخلاص یقیناً ورثے میں ہی ملتا ہے، اور پھر مخلص دوستوں کا ہمراہی بنا دیتا ہے، دعا کے لیے اٹھتے ہاتھوں کو گواہ بنا دیتا ہے، صدیوں کا سفر آسانی سے طے ہو جاتا ہے۔ پروین شاکر ہو یا منصورہ، سلمیٰ آوان ہو یا شاہدہ حسن، یا پھر افتخار عارف ہوں، یا ہمارے جیسا کوئی بھی ادب کا طالب علم جو لفظوں کو قلم سے برتنے کا سلیقہ سیکھنا چاہتا ہو، جو احمد شاہ کو اپنا ندیم جانتا ہو، اس یقین کے راستے کا مسافر ہو کہ کتاب قوموں کی تقدیر بدل دیتی ہے، زندگی برتنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، درد مشترک سے انسانوں کو شہرت لازوال دیتی ہے، درد کو ساتھی بنا کر درد سہنے والوں کو ایک اندیکھی زنجیر میں یوں باندھ دیتی ہے کہ جدائی سہی نہیں جاتی، محبت کی قید سے آزاد ہونے کی خواہش نہیں رہتی۔ اہل دل سنگزنی بھی سہتے ہیں، تانا زنی کی بدولت بھی شیروں سے پھول کھلائے جاتے ہیں، سفر جاری رہتا ہے۔ رخصت ہوتے مسافر ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں یوں تھما دیتے ہیں کہ لفظ زبان بن جاتے ہیں، جذبے خاموش گواہی بن جاتے ہیں، موتی کی تلاش میں سمندر کی گہرائی میں اترنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ سفر جاری و ساری ہے۔ احمد ندیم قاسمی کا بھی سفر دنیا فانی سے ختم ہوا، لیکن اس بازگشت کے ساتھ مر کر بھی نہ ہوں گے رائے گاں ہم، بن جائیں گے گرد کارواں ہم، نکلیں گے لہد کے پھول بن کے، پل بھر کے نہیں مہمان ہم۔ آج شاہکار ادب سے انتخاب میں احمد ندیم قاسمی کی تحریر گھر سے گھر تک اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ 1963 میں تحریر کی ہوئی یہ کہانی آج کے زندہ کرداروں سے سجی ہوئی ایک ایسا کڑوا سچ ہے جو 2015 میں بھی ہر گھر کی داستان ہے، ہر گھر کی کہانی ہے۔ وہی معاشرتی رویے ہیں جو آج اتنے برس گزرنے کے بعد بھی معاشرے میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ جب رشتے کے لیے آنے والے بھی اور رشتے کے منتظر گھرانوں میں بھی ہم ایسے رویے دیکھتے ہیں، اور معصومہ جیسی کئی لڑکیاں اس بہروپ کو اپنانے پر مجبور کی جاتی ہیں۔ جھوٹی شان دکھانے والوں کے لیے ایک سادہ سے انداز میں تحریر کی ہوئی ایسی کہانی جو سن کر
بے اختیار دل سے ایک ہی صدا نکلتی ہے، کوئی بھی آدمی پورا نہیں ہے، کہیں آنکھیں کہیں چہرہ نہیں ہے۔ معصومہ کے رشتے کے سلسلے میں ایک گھر سے آئے ہوئے وقار میاں اپنی نازک سی دلہنیا کو بیاہ کر لے گئے یا پھر دل کے ارمانوں کو آنسوؤں کے سمندر میں بہا دیا۔ ایسا ہی ایک گھر اور اس کے مکینوں کی دلچسپ کہانی۔ گھر سے گھر تک۔ معصومہ، حاجی اقتدار اور نور النساء کی صاحبزادی، جن کو ایک تقریب میں عشرت خانم نے دیکھا تو معصوم صورت معصومہ ان کے دل کو بھا گئی۔ ویسے بھی وقار میاں جیسے فرما بردار بانکے سجیلے بیٹے کے لیے حسب روایت خواب تو دیکھے ہی تھے، لہٰذا شیخ نور الزماں کی بیوی عشرت خانم بیٹی ہما اور وقار کے ساتھ ایک لمبی گاڑی میں باوردی ڈرائیور کے ساتھ جب حاجی صاحب کی گلی میں داخل ہوئیں تو ڈرائیور کو گاڑی موڑنے میں بھی کافی دقت ہوئی۔ چمکیلی خوبصورت کار کو دیکھ کر عام آدمی کا دل تو چاہتا تھا چھو کر دیکھے، مگر اسی ٹھاٹ سی کار کو چھونا یقیناً خلاف قانون ہوگا اور ہو سکتا ہے پولیس ہی پکڑ کر لے جائے۔ کار کے رکتے ہی باوردی ڈرائیور نے سب کے لیے دروازہ کھولا۔ عشرت خانم، وقار اور ہما پھول میں سے بھنوروں کی طرح برآمد ہوئے۔ پھر ڈرائیور نے شان بے نیازی کے ساتھ کار کے دروازے بند کیے۔ گلی کے اس سرے سے اس سرے تک کھڑکیوں سے جھانکتی ہوئی عورتوں اور آدھی آدھی لٹکتی ہوئی لڑکیوں کے کلیجے تھک سے رہ گئے۔ حاجی اقتدار احمد کی بیوی نور النساء نے دروازے پر عشرت خانم، وقار اور ہما کا استقبال کرتے ہوئے کار کی طرف یوں دیکھا جیسے بچے پیسٹری کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس زمانے کے دیوان خانے اور آج کے ڈرائنگ رومز کا ریشمی پردہ اٹھا کے جب مہمان اندر داخل ہوئے تو پائیدان یعنی میٹ پر ذرا دیر کو یوں کھڑے رہ گئے جیسے آگے بڑھے تو بے ادبی کا ارتکاب نہ کر بیٹھے۔ سب سے آگے عشرت خانم تھیں۔ قالین پر قدم رکھا تو ڈگمگا سی گئیں جیسے پھسلنے سے بچی ہیں۔ پلٹ کر انہوں نے ہما کی طرف دیکھا اور شلوار کے پائنچے کو ذرا سا اٹھا کر صوفے کی طرف ایسے بڑھیں جیسے تالاب میں اترنے چلی ہیں۔ ہما اور وقار پر بھی کم و بیش یہی عالم گزرا۔ نور النساء نے سلیپر پائیدان پر اتار دیے اور ایک ڈگ بھر کے تخت کے پاس کھڑی ہو گئیں۔ سب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھنے لگے تو وقار نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر دروازے کے پاس پلش یعنی اس مخملی کپڑے میں لپٹے ہوئے ایک مونڈے کو منتخب کیا اور دربان کی طرح بیٹھ گیا۔ تکلفات اور تہذیب برتنے کا گویا مقابلہ شروع ہونے کو تھا۔ معصومہ جی ہاں، اپنے نام کی طرح سادہ اور دلکش، مسکرائے تو پھول سے کھل جائیں، نظریں اٹھائیں تو دوسرا شخص پلکیں ہی نہ جھپک سکے۔ کم عمری میں سادگی اور پھر رکھ رکھاؤ کا چلتا پھرتا مجسمہ تھی وہ، جسے کوئی دیکھے تو پھر کسی اور طرف دیکھنے کو جی ہی نہ چاہے۔ عشرت خانم جہاں دیدہ خاتون، جو لڑکی کے قدم اٹھتے دیکھ کر ہی جان لیتی ہیں کہ اس لڑکی کے سلیقے اور رکھ رکھاؤ میں کتنی سادگی ہے اور کتنی بناوٹ۔ وقار میاں نظریں جھکا کر چلنے والے نوجوان، والدین کے فرما بردار، بہنوں کا مان، خاندان بھر ان پر قربان، لیکن برسرے روزگار کی طرح ان کی بھی خواہش تھی کہ دل بھی روشن رہے اور گھر بھی مہکے۔ نور النساء ہر ماں کی طرح ان کی بھی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی کو دولہا بھی شاندار ملے اور گھر بھی ایسا کہ دنیا رشک کرے بیٹی کے مقدر پر۔ ہما بھیا کی بارات گھر سے نکلے تو شادیانے 7 گھروں تک سنائی دینے کی خواہش مند تھیں، اور بھابھی ایسی کہ آنگن خوشیوں سے بھر جائے اور جہیز سے بھی۔ ایک ایسی کہانی جو گاؤں سے شہر تک کے گھروں کی کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ روایتی انداز کا گھرانہ جو بڑے گھر میں بیٹے کے لیے رشتے کی خواہش میں ایک باوردی ڈرائیور کے ساتھ اپنے دوسرے بڑے گھر کے سامنے اپنی گاڑی سے اترتے ہیں۔ شان و شوکت سے سجے گھر میں داخل ہوتے ہی وقار میاں اپنا اعتماد کھو رہے ہیں۔ ارے وقار میاں، یہ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ اے بہن عشرت خانم، ایسے سمجھائیے
ये भी क्या बात हुई, वहीं मोढ़े पर टिक गए बेटा। अरे उठो भाई, बेटा ये सोफा हमने आपके लिए रखा है, बेटा सोफे पे बैठो, चलो बेटा उठो उठो। सुन रहे हो ना मियाँ, तुम्हारी खाला जान क्या कह रही हैं? जी जी जी। ओफो भाई, गर्मी तो देखिए लगता है कि सूरज सर पे आ खड़ा हो। हाँ जी वाकई बिल्कुल, घर से हमारा तो निकलना शाम ही को होता है। आप बाहर से आ रही हैं तो गर्मी तो होगी। मैं जरा शर्फू भाई बेगम साहिबा, जल्दी आओ, शरबत वगैरह लेकर आओ इन लोगों के लिए। आई लो याददाश्त भी मेरी तो नूरी आपा जैसी हो गई है। मैं मासूमा को तो बताना ही भूल गई कि आज आपने आना है। वैसे भी जिस दिन खैर से भांजे भांजी आए हों, उनको होश ही कहाँ रहता है। आप तशरीफ रखिए ना खाला जान, मासूमा को मैं ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं नौकरों से चाय लगाने का भी तो कह आती हूँ। अच्छा जी, अच्छा। देखा, मैं ना कहती थी अम्मा। हाँ, लेकिन हुमा बेटा, मैं इसीलिए इनके यहाँ ना ज्यादा आती जाती नहीं हूँ। अच्छा, समझ नहीं आता भाई, हाजी इख्तिदार ने इतनी बहुत सी दौलत कहाँ से बटोर रखी है। अम्मा जरा गालीचा तो देखिए, अरे जैसे समंदर का झाग है, झाग। हाय अम्मा, पाँव रखो तो हटा ना पाओ, कई हजार का तो होगा। कमाल करती हैं बाजी आप, आजकल तो आम सी शय भी हजारों में मिलती है। आहिस्ता बोलो, जब लड़कियों को देखने आते हैं तो आहिस्ता बोलते हैं। यूं समझो कि हर पर्दे के पीछे कोई खड़ा तुम्हारी बातें सुन रहा है। आय हाय मेरी मासूमा, अरे तुम्हें तो कभी भी तैयार होना ही ना आया। ये क्या सफेद सूट निकाल कर पहन लिया है तुमने? कहा भी था मैंने कि जोहरा को बुला लो, मगर तुम्हारी तो समझ में ही नहीं आता। सफेद रंग तो बहुत अच्छा है ना अम्मा, मेरी मिस कहती हैं कि सफेद रंग में तुम परी लगती हो। इसीलिए आज तक कुंवारी हैं तुम्हारी मिस। उमरिया बीती जाए बेटा तो रिश्ते मुश्किल से ही आते हैं। अच्छा अम्मा, गुलाबी जोड़ा सही रहेगा? हाँ 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 हाँ, वो निकाल लो, वो तुम पर खूब सजता है। चलो जल्दी करो जल्दी करो। इधर नूरुन्निसा मासूमा को दीवान खाने में तैयार होकर आने की हिदायत दे रही हैं। दूसरी तरफ बावर्ची खाने में मुलाजिम और बच्चे इंतजार में हैं। इश्तिहा अंगेज खानों की खुशबू से भला किसका दिल नहीं ललचाएगा। अल्लाह करे दही बड़े बच जाए, बहुत मजे के लग रहे थे शक्ल से यार। अम्मा बोटी चावल से निकाल कर दे दें, कसम से बड़ी भूख लग रही है, खुद खा लेती हैं और हम बेचारे। अम्मा ये हमेशा यही करते हैं, मुझे दही बड़े दे दें, कसम से मुझे भी बहुत भूख लग रही है। दही बड़ों से मुंह में पानी आ रहा है यार। कहा ना छत की झाड़ू दे आओ यार, सर पे सवार रहते हो हर वक्त। हेलो, चाय बन रही है, ये पाए। हुमा, जी जी अम्मा। जरा सामान तो देखो घर का, लाखों का लग रहा है, लाखों का। सही कह रही हो अम्मा। अरे मैं कहती हूँ, लाख कोई मामूली रकम तो नहीं होती। ना तो मुंह में समाती है, और जेब में रखो तो फट के नीचे जा पड़े। और अम्मा पर्दे तो देखो, खालिस रेशम के लग रहे हैं। देखिए ना, जो जरा सी भी शिकन पैदा हुई हो, पानी की लहर की तरह आखिर तक चली जाती है। कहती तो तुम ठीक हो। अरे तुम्हारे अब्बा का तो अपना मिजाज है, जो चीज ईद बकर ईद पर आई, फिर वही सारी जिंदगी सजी रही। कितना भी कहते रहो, सुनते कहाँ हैं। आहिस्ता अम्मा आहिस्ता, आप भी हर जगह शुरू हो जाती हैं। हाँ अम्मा, जरा आहिस्ता बोलो। अरे अरे किधर पर्दे से लगे जा रही हो?
گر پڑے گا. 1 2 3 4 5 اور یہ 6. اکٹھے 6 پردے ہیں, وہ بھی ایک جیسے. ہاں ماں, کیا قیمت ہوگی ان پردوں کی؟ میں نے تو پہلی دفعہ دیکھے. کچھ نہیں تو یہ بھی ہزاروں کے تو ہوں گے, بلکہ کئی ہزار کے تو لگ رہے ہیں. لکھوا لیجئے مجھ سے آپ. اماں صوفہ بھی دیکھیں, بالکل نئے فیشن کا لگ رہا ہے. اور یہ تپائیوں پہ دے رکھے ہوئے عجائبات دیکھیں. مینٹل پیس پر وہ جو ہرن رکھا ہے, مٹی کا ہے یا لکڑی کا؟ یہ میرا خیال ہے نہ مٹی کا ہے نہ لکڑی کا. مجھے تو کسی قیمتی پتھر کا معلوم ہوتا ہے. شاید عقیق کا. عقیق کا؟ اے ذرا دیکھو تو ہاتھ لگا کے. بڑے بڑے گھروں کے دیوان خانے دیکھے ہیں, ایسے ٹھاٹ کہیں نظر نہیں آئے. ارے ہما, میں تو یہ سوچتی ہوں کہ اتنے بڑے گھر کی لڑکی کے مزاج نہ جانے کیسے ہوں گے. اماں ایک دم ہی ہاں مت کر دیجیے گا. مجھے تو یہاں گھبراہٹ ہو رہی ہے. اے لو میاں, تم تو سنو گے مجھ سے کچھ. اب کیا ہو گیا ہے اماں؟ اس میں نقصان کون سا ہے؟ اتنا بہت سا جہیز ملے گا. ہاں, اتنا بہت سا جہیز ملے گا. تم بھی تو اتنے بڑے گھر کی بہو ہو, کیا مل گیا؟ اوفو اماں, دل دکھانے والی باتیں نہ ہی کیا کریں تو اچھا ہے. ارے معصومہ بیٹی, آ جاؤ. شرمانے کی کیا بات ہے بیٹا, آ جاؤ. یہ تمہاری خالہ ہیں اور یہ تمہاری باجی ہیں ہما, جن سے تم سلیمہ کی مائیوں میں ملی تھی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بھائی ہیں ہمارے, وقار, ماشاءاللہ بینک میں آفیسر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری معصومہ کی تو عادت ہے, دن بھر کوئی نہ کوئی کپڑا کاٹتی رہتی ہے. اور یہ کوشن پر کشیدہ کاری جو دیکھ رہی ہیں نا آپ, اس کے ہاتھوں کی صفائی تو ہے. ماشاءاللہ کھانا بھی بہت اچھا پکاتی ہے. اور کوفتے تو ایسے بناتی ہے کہ ددیال بھر سے فرمائش آتی ہے. معصومہ بھائی, آپ بھی تو کچھ بولے نا. جی, یہ سموسے لیں نا. اچھا. ارے بھائی, ملازموں کے ساتھ بھی لگی رہتی ہے. یہ دیکھ رہی ہیں آپ, تازہ ماش کی پھلکیاں, آپ کھا کر تو دیکھیں. دہی بھی ہمارے گھر کا اپنا ہی ہے. لیجئے نا بہن, لیجئے. چلیں. بھائی بہت اچھا لگا, دل سے کہہ رہی ہوں بہن. قسم لے لو. اللہ کرے دل بھی مل جائے. حاجی صاحب بھی اگلے ہفتے سفر سے آنے والے ہیں. اچھا. ویسے سنا ہے کہ ان کا بزنس ملک سے باہر ہے. ہاں جی, بس ایک ہفتہ یہاں رہتے ہیں اور ایک ہفتہ وہاں. سفر میں ہی رہتے ہیں بیچارے. بیگم صاحبہ, ہاں بڑے بھیا کا فون ہے. ارے بھائی تم کہہ دو, ہمیں یاد ہے, آ جائیں گے. کل شام میلاد پر جانے کا پوچھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, کہہ دو. ٹھیک ہے جی, میں کہہ دیتا ہوں. اس کے دوست کے ہاں سے میلاد کی دعوت آئی ہوئی ہے. وہ تو ہماری معصومہ کو شہزادی کہتی ہیں. ارے شہزادی تو ہے نا بھائی. وہ جلدی کریں اماں, آج میرے دوست عدنان کا نکاح بھی ہے. ہم پھر آئیں گے خالہ جان, بس یہ سمجھ لیں آنکھیں دہلیز پہ چھوڑے جا رہے ہیں ہم. ہاں ضرور, انشاءاللہ. اماں, اتنے بڑے گھروں کی لڑکیاں ہمارے جیسے گھروں میں کہاں خوش رہیں گی بھلا؟ ہاں بیٹا, میں بھی یہی سوچ رہی ہوں. خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں. ارے یہاں تو یہ عالم ہے کہ تمہارے ابا کو سال بھر ہو گیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ نیا ریفریجریٹر لے آؤ, پر کیا مجال ہے جو ان کے کان پہ جوں تک بھی رینگ جائے. اسی لیے تو کہتی ہوں
अम्मा उसके आने से घर भर जाएगा हमारा। आप तो छोड़ें बच्चों, आपके ससुराल वालों ने जो आपका हाल किया है, मेरी तो वैसे भी बड़े घर की कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन हाँ, मासूमा शक्ल से मासूम लग रही थी। ये हुई ना बात। मेरा तो अपने भाई का सुर्ख चेहरा देखते ही उस पे दिल आ गया था भाई। मुझे तो वैसे उसकी ये बात अच्छी लगी कि क्या अम्मा? बस मुझे तो ये अच्छा लगा कि इतरा इतरा कर उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मैंने बनाया है, वो मैंने बनाया है। अम्मा याद करें, बता तो रही थी। अरे हुमा, जरा तुम अपने ससुराल तो फोन करो। तुम्हारे मियाँ का मिजाज अब कैसा है, जरा पता तो करो। जी अम्मा। अच्छा। अम्मी, अम्मी। अरे भाई क्या हुआ, क्यों ऐसे आवाजें लगा रहे हो फेरी वालों की तरह? अम्मी, जब से हुमा मैके गई है, मुझे ऑफिस जाने के लिए धुले हुए कपड़े नहीं मिलते। अरे लो, तो इसमें इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? कल धोबी आ जाएगा ना भाई। मेरी मीटिंग है आज, आप तो समझा करें ना। अरे तो जाके ले आओ ना, मैंने कब मना किया है? तुम्हारी नाक पे तो मियाँ हर वक्त ही गुस्सा धरा रहता है। मामू आज शाम को आइसक्रीम खिलाने ले चले? हाँ मामू, आइसक्रीम खिला दें। हाँ मामू, मेरे फेवरेट फ्लेवर की खिलाइएगा। जी मामू, आज तो आप आइसक्रीम खिला ही दें। प्लीज आइसक्रीम खिला दें। मेरा भी कई दिनों से बड़ा ही जी चाह रहा है। मेरा तो इस वक्त खुदकुशी करने को दिल चाह रहा है। आप? जी जी। कब आ रही हो अपने घर? मैं तो आज ही आ जाऊं, बस आपके गुस्से से डर लगता है। उस पर फिर ताना देंगे कि मैके से जी भर गया। तुम अम्मी की खैरियत पूछने के लिए फोन कर लो, मेरी खातिर प्लीज। आप ही की खातिर चुपचाप सबकी खिदमत की है, लेकिन देख लें क्या किया सबने। एक दिन भी किसी ने नहीं पूछा कि तुम क्यों नहीं आई। चलो अब तो पूछ लिया ना। ऐसे पूछते हैं भला? ऐसे ही हैं हम, और जैसे भी हैं तुम्हारे हैं, सिर्फ तुम्हारे। वक़ार मियाँ की शख्सियत ऐसी थी कि जिसे कोई भी लड़की नजरअंदाज नहीं कर सकती। मासूम सी मासूमा भी आईने से बातें करने लगी, गुनगुनाने लगी। जिसके मुंह में जबान ही न थी, वो दुल्हन बनने के ख्वाब देख रही थी। क्यों न देखती, दुल्हन बनना तो हर लड़की का ख्वाब है। मासूमा। जी अम्मी जान। बेटा जरा अच्छी तरह तैयार हो जाना पहले से, हो सकता है वो कल शाम आए। फोन आया था तुम्हारी खाला इशरत का, दोबारा आने का कह रही है। अम्मा खाने पर बुला लें, कोफ्ते और बिरयानी, रायता, मीठे में खीर बना लूंगी। वैसे भी हुमा बाजी कह रही थी कि वकार को मीठा बहुत पसंद है। हाय बेटा, बस मीठा खा के कड़वा ना बोल जाए, ये भी दुआ करो। रोज नमाज में दुआएं करती हूँ, दुआएं रायगा नहीं चाहती। वैसे वकार है कितने अच्छे, आंखें तो शरारत से चमक रही थीं, लेकिन खामोश ऐसे जैसे बोलना ही ना जानते हों। अल्लाह करे बस आप ही मेरी बारात लेकर आए, आमीन। हेलो। हाँ हेलो, क्या हाल है सैफी? हाँ हाँ यार सैफी,
मासूमा बेहद मासूम सी है, लेकिन यार आजकल शादी के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, तुमसे यही तो उम्मीद है कि मेरे हर लम्हे काम आने वाले दोस्त तुम ही हो। दिल का क्या करूं, खौफ भी तो है ना, अम्मा का इसरार ही इतना है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आने का प्रोग्राम बना लो। मंगनी वगैरह के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा यार। ये ईदियाँ शबरातियाँ ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ हाँ, खर्चा बहुत होता है। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखना। हाँ, अल्लाह हाफिज। भाई माशाल्लाह, मासूमा के हाथ में तो बहुत ही जायका है बहन। और वाह भाई, ये क्रॉकरी भी बेहद नफीस है। हाजी साहब अदन में बिजनेस करते थे, दुनिया भर की चीजें घर में भरते रहे। 6 किस्म के तो चाय के सेट थे और कॉफी के 3 सेट उन्होंने विलायत जाने वाले एक दोस्त के हाथ जर्मनी से मंगवाए थे। और उन्होंने जो कीमत अदा की उसका अंदाजा आपसे ज्यादा किसको देगा। तभी तो खाला जान घर में वो रख रखाव नजर भी आ रहा है। और ईरान से जिस आदमी से वो कालीन मंगवाते थे, वो तो उनसे यूं खत्तो किताबत करता था जैसे हाजी साहब अदन में कालीनों के सौदागर हों। और एक बार उन्हें खाने की मेज खरीदने का शौक हुआ तो आप यकीन करें कि साल भर में ही सागवान की इकट्ठी 5 मेजें जमा कर ली। 5 खाला जान, पूरी 5? हाँ भाई, मैं बहुत चीखी चिल्लाई तो बजाय ये कि नीलाम करते, अंग्रेज दोस्तों को मुफ्त में दे आए। खालू जान बहुत दरिया दिल थे। अरे ऐसे वैसे, मासूमा 4-5 साल की थी उस वक्त जब वतन वापसी का फैसला किया। और भैया सारी उम्र की कमाई औने पौने बेचनी पड़ी। हाय हाय, बड़े बड़े अंग्रेजों शेखों ने बोलियां दी, घर के बाहर बाजार लग गया था हमारे तो। तुम्हें कुछ याद है मासूमा बेटी? जी अम्मी। बस वापस वतन आकर क्या बताऊं। हाँ हाँ, चाय ले आओ बीबी जी? हाँ ले आओ, बस शक्कर अलहदा से रखना। जी बीबी जी। भाई मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि चीनी चमचा भर के डालती। लो, मेहमान से आबीतीस का मरीज हो तो लो भाई, आपने तो उसकी बीमारी बढ़ा दी ना। जी खाला जान, अम्मी भी चाय बनवाते हुए मुलाजिम को ये जरूर कहती हैं कि भाई चीनी अलग से रखो ट्रे में। बिल्कुल। अरे भाई वकार मियाँ, आप भी कुछ बोलते हैं या सिर्फ दफ्तरी कामों में ही मसरूफ रहते हैं? जी जी बोलता हूँ, खासी घरेलू गुफ्तगू है, सुन रहा हूँ मैं तो कहती हूँ बहन, सलीका ही औरत की खूबसूरती है। अरे काम तो मशीनें भी कर लेती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जितने भी नवादरात आप देख रही हैं ना, ये मेरी मासूमा की ही मेहनत का नतीजा है, खास तौर पर सलीके से तरतीब से सजाने का। अरे मासूमा जी, बेटा तुम जरा ऊपर जाओ, वो जमीला के बच्चे आए हुए हैं। 1 मिनट जो सुकून से बैठे। आप लोग अगर मासूमा को इजाजत दें तो ये जरा बच्चों के पास जाए, वरना तो चाय पीते हुए सारे कपड़े खराब कर देंगे। छोटे हैं ना बेचारे। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जाओ। जी बस मैं भी 1 मिनट में हाजिर हुई, आप बुरा मत मानिएगा। देखा अम्मा? बेबी जी, क्या बात है? आज ये वो जरा। हाँ हाँ, जरा 10 मिनट और, आते हैं अभी। अरे हुमा। जी अम्मी। मैं तो ये सोच रही हूँ बेटा, जमीला सामने ही नहीं आई और उसके बच्चे भी। जी अम्मा, मैं भी हैरान हूँ।
हुमा बाजी के ससुराल के बच्चे होते तो खाने पर भी मौजूद होते और गुफ्तगू में भी एक से बढ़कर एक। अभी दामाद बने नहीं जनाब और तरफदारी शुरू कर दी, माशाल्लाह। अरे आप बच्चों, ऐसे ही देखना चाह रहा था। वैसे इमरान भाई से मोहब्बत में कमी तो नहीं हो गई ना? अल्लाह ना करे। अरे अल्लाह जोड़ी सलामत रखे मेरी हुमा और इमरान की। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन भैया। बेटा खासी देर हो गई है, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं जरा जमीला और उसके बच्चों से भी मिलके आऊं। उनके नवासे नवासों को 1-1 रुपया भी दे आऊं, बच्चे खुश हो जाएंगे। नहीं अम्मा, भाई 2-2 रुपए दीजिएगा। क्यों वकार? हाँ, अम्मा की मर्जी है, जो मुनासिब समझे। अच्छा भाई 2-2 ही दे दूंगी, पर ना जाने हैं कितने। वो अम्मा, आप भी कभी कभी हद कर देती हैं। भाई जितने भी हों, पर 2-2 रुपए ही दे दीजिएगा। अच्छा भाई। इस पे सबसे पहले मेरी नजर पड़ी थी, इसलिए ये मेरी गुड़िया है। मेरी भी पड़ी थी, मेरी गुड़िया है, ये मेरी गुड़िया है। देखो मैं इतने दिनों से सोची थी मुझे गुड़िया लेनी है, यार मेरे अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। डॉल का टिक्का बना के खा लो। अरे बहन, अरे आप दीवान खाने में जाकर बैठी ना, यहाँ खड़ी क्या सोच रही हैं आप? अरे भाई क्या हो गया, यूं ही जरा जी चाहा कि ऊपर से भी हो आऊं। 2-3 मंजिला वाले मकान में घर का माहौल तो ऊपर वाले हिस्से में ही मिलता है। मैं घरेलू औरत हूँ, और फिर आपके नवासी नवासियों को भी तो नहीं देखा। जमीला भी दीवान खाने में नहीं आई, मैंने कहा कि चलिए उनसे जरा मिलवा ही दीजिए। हाँ वो तो ठीक है, आपने खामखा तकल्लुफ किया बहन, मैं उन्हें नीचे ही बुलवा लेती हूँ ना। और बच्चों ने तो वैसे भी ऊपर दुनिया जहान का कूड़ा कबाड़ जमा कर रखा है। आप नीचे दीवान खाने में क्या हुआ भाई, मैं तो कहती हूँ ऊपर चलते हैं। अरे नहीं, देखिए ना नीचे हुमा बेटी और वकार भी नीचे बैठे हैं, तो क्या कहेंगे? अरे कुछ नहीं कहेंगे, मैं उनसे कहकर आई हूँ कि ऊपर जा रही हूँ। चलिए भाई ऊपर चलते हैं। नहीं लेकिन वो बात सुनिए ना। नूरुन्निसा बहन चलिए ना। अरे चलिए। नहीं देखिए, अच्छा मासूमा की खनकती हुई आवाज, मैली ऊंची दीवारें, पुराना चेहरा, कोने में टूटी हुई अदवाइन का खटोला जिस पर मासूमा का रेशमी लिबास रखा था। पैंती के पास 5-6 बरस का जाहिद चाय से सनी हुई उंगलियां चूस रहा था। उखड़े हुए सीमेंट के फर्श पर 4-5 लड़के लड़कियां बैठे चाय और बिस्किट डुबो डुबो के खा रहे थे। बड़ी लड़की कुलसुम के सामने प्लेट में शक्कर थी, वो किनारी वाली एक पिर्च में चाय पी रही थी। मासूमा मैले सादे शलवार कमीज में छलनी दुपट्टा ओढ़े नंगे पांव यूं खड़ी थी जैसे उसे छू लिया जाए तो गिर पड़ेगी। उसकी लंबी स्याह आंखों में खौफ और गुलाबी होंठ नीले पड़ रहे थे, और नूरुन्निसा गायब हो चुकी थी। हाय हाय किस कदर गर्मी है, हाय हाय
है सर्दी का इंतजार, गर्मी आए तो सर्दी का इंतजार, सर्दी आए तो गर्मी का। क्या हो गया बहन? मैंने कहा ये सर्दी गर्मी से आपको क्या फर्क पड़ता होगा? ये अच्छी कही, बिजली तो हर घंटे बाद यूं चली जाती है ना, बस क्या बताऊं बहन। मौसम से शिकायत है तो कभी बच्चों से, वो देखे ना कितना शोर मचा रखा है बच्चों ने। अरे कुलसूम, इस जाहिद के बच्चे को जरा पकड़ना, ये चाय से सने हाथ लिए मेरे कपड़ों की तरफ बढ़ रहा है। मैं इतनी देर तक नीचे बैठे हुए इनकी इस्त्री तक खराब होने नहीं दी और ये इसे धोने चल पड़ा। सलीमा क्या कहेगी? समझ में नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कि आपको किस कमरे में ले चलूं। आज तो यहाँ से वहाँ तक देखे तो सही बच्चों का घर बना हुआ है, वो उठा पटाख मचाए हुए कि अल्लाह मेरी तौबा। अरे चले उन्हीं के पास चलते हैं। मैंने कहा ये बच्चे तो रौनक है, रौनक। लो भाई, इनसे भला क्या घबराना। आ जाए, चलते हैं। हाँ जी जी, वो तो है। आय हाय मासूमा, तुमने कपड़े भी बदल लिए? जी जी अम्मी, वो सलीमा के कपड़े। नूरुन्निसा, नूरुन्निसा। अरे भाई बहन नूरुन्निसा, कहाँ हो? कहाँ हो भाई? ये बावर्ची खाना है, मगर वो आज बच्चों ने कपाड़ खाना बनाया हुआ है। भाई बहन बस मुझे तो नूरुन्निसा। अरे बहन, अरे बहन मुझे माफ करना। अरे भाई, आपने मुझे ये टूटे हुए प्याले और ये पिचकी हुई पतीलियां पहले क्यों ना दिखाई? ये काली मैली दीवारें और ये पुराने दुपट्टों के पर्दे और ये शोर मचाते बच्चे, अरे क्यों छुपा कर रखे थे मुझसे? वो अरे ये टूटा हुआ बेकुंडे का तवा नाहक छुपाया आपने मुझसे। मैं तो कहती हूँ चले आए, अब हम दोनों कुछ जरूरी बातें भी कर लेते हैं। वो इशरत बेगम। अरे छोड़ें, ऐसा करते हैं कि सीढ़ियों पर बैठकर बात करते हैं। नीचे दीवान खाने में तो हुमा और वकार बैठे हैं और ऊपर मासूमा। देखिए बहन, जूतियाँ मार लीजिए, मगर ये आपकी हंसी। नाज़िम। बीबी जी, वो आपे जी कह रही हैं मेहमान चले जाएं तो जरा जल्दी से कहलवा दीजिएगा ताकि हम बर्तन और सजावट की चीजें ले जाएं। कालीन सोफे बेशक कल तक रहने दें। अच्छा अच्छा अच्छा। ड्राइवर। क्या हुआ अम्मा? बेटा, मैंने ड्राइवर को बुलाया है, तुम जरा अंदर ही बैठो और देखो सोफे पर जरा एहतियात से बैठना, कपड़ों पर शिकन बिल्कुल ना आए। तुम्हारी सहेली क्या कहेगी भाई? मांग कर पहने को ले गई और गुंजला कर वापस कर दी। अरे बहन, बड़ी बदलेहास हो गई हैं इस जमाने की लड़कियां। मांगे के कपड़े यूं पहनती हैं जैसे बाप ने खरीद कर दिए हों। है ना भाई? हाँ। जी बीबी जी, आवाज दी थी आपने। हाँ भाई तुम ऐसा करो कि कार को वापस ले जाओ, हम खुद ही टांगा या टैक्सी में आ जाएंगे। बेगम साहिबा को सिनेमा देखने जाना होगा भाई। अच्छा नहीं लगता ना कि कार के मालिक दूसरों से कार मांगते फिरें और जो 1 घंटे के लिए कार मांग कर लाए हैं वो उस पर कब्जा जमा कर बैठ जाएं।
तुम्हें वापस आकर शुक्रिया का फोन कर देंगे। अरे भाई गले मिलो बहन, गले मिलो। अरे दिल मिलना इसे कहते हैं। अब जरा ऐसे ही मुस्कुराती रहो। अच्छा भाई, अब बताओ कि हंसी की बात नहीं है, हैं? ये खुशी की बात नहीं है क्या कि इंसान अपने घर से निकले और किसी दूसरे के घर में कदम रखे तो वो भी अपने ही घर जैसा हो। भाई मैं तो कहती हूँ कि मेरी मासूमा अपने ही घर से रुखसत होकर अपने ही घर में जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अम्मा अम्मा अम्मा, वो कार तो जा रही है। अरे मेरा बच्चा, अरे जाने दो बेटा, जाने दो। तुम्हारी कार तो नहीं है ना? अरे बहन नूरुन्निसा, मुस्कुरा दो भाई, मुस्कुरा दो। अब हम रस्म करने ही आएंगे, लेकिन सादगी और वकार के साथ। अरे भाई सच कहूं तो मेरे तो हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए हैं। अरे कसम से बहुत हंसी आ रही है। पसीना सुर्खी पाउडर बहाकर ले जाए तो नीचे से कैसे सच्चे और खरे चेहरे निकल आते हैं। हाय हाय, मुझे कितना प्यार आ रहा है अपनी मासूमा बहू पर। मैंने कहा बहन जरा ऊपर चलकर उसके माथे पर प्यार तो कर लूं। चलिए चलिए। गोरी पनघट पे ठहरो, घर नहीं जाओ। घर से घर तक अहमद नदीम कासमी के शाहकार अफसाने की ड्रामाई तश्कील पेश की गई। ड्रामाई तश्कील की थी गजाला रशीद ने। सदाकार सैयदा कौसर, आसिफ इलियास, मुनज़्ज़ा इरशाद, सिद्रा जावेद, नौशीन रज़ाक, जुनैशा अरशद, सैयद आसिम हसन, यशा फातिमा, खदीजा रिजवी, एम हामिद और रबिया अकरम। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनवार हुसैन, प्रोड्यूसर सीमा रजा। पेशकश रेडियो पाकिस्तान कराची।